नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज हूँ नवेम्बर मास 7 तारिख शुक्रवार। स्वागत करुच्ची ओडिया टेक न्यूज आउ गोटे नुआ भिडियो को। आज भिडियोटी आपंक बहुत गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊँगी, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ और आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु जीवा आज दिनकर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर आड़ को। आज प्रथम खबर, पानीय जल समस्या को नहीं तातिले गाँ लोके जातीय राजपथ 26 अवरोध कले। पानीय जल समस्या को नहीं ग्रामवासी तातिछंती। जातीय राजपथ 26 को ग्रामवासी अवरोध करिसंती। बलांगीर जिला सईतला ब्लॉक केरमेली पंचायत लाचुड ग्राम में दीर्घ दिन धरी पानीय जल समस्या लगी रही बेले ग्रामवासी पाइप जोगे पानीय जलर व्यवस्था करने दाबी कर मेगा प्रकल्प योजन पाइप जोगे पानीय जल आसवाई व्यवस्था होता बेले ठेकादार जनक ठीक भाव में कार्य करू न ग्रामवासी एने बीडीओ को लिखित भाव में पत्र प्रदान करते सुधा कहीं कर्णपात करनथिले, जहाको नहीं लाचुड ग्रामवासी गुरुवार जातीय राजपथ 26 को लाचुड छकरे गरा बाल्टी धरी रास्ता अवरोध करथिले। सेठू दीर्घ वर्ष हेब ग्रामवासी बालीचुआर भरोसा पानीय जल आणुथिबा बेले पीवा पानी पाई गोटे किलोमीटर जीवाक पड़ता। तेज दीर्घ घंटा धरी जातीय राजपथ को अवरोध करने पर सईतला बीडीओ तहसिलदार थाना अधिकारी टिटिलागढ़ एसपी डीएसपी बलांगीर जिला जल जोगाण अधिकारी पहुंची लोकों सह आलोचना करने सह आगामी 2 मास मध्य जल जोगाण हेब बोली लिखित प्रतिश्रुति देवा पर रास्ता रोक हटिथिला। परवर्ती खबर, अमेरिका रे कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त 12 मृत। केंटुकीर एक विमान बंदर में उड़ाण समय एक यूपीएस कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त होईची एवं एथिरे अति कम रे 12 जनकर मृत्यु होईची। केंटुकीर गवर्नर आंडी बेसियर कहिसंती जे मृत्यु संख्या वृद्धि पाई पारे। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कहिछि जे विमानटी होलोलुलु अभिमुखे यात्रा करुथिला बेले मंगलवार स्थानीय समय संध्या प्राय 5:15 समय लुइसविल अंतर्जातिक विमान बंदर में यह दुर्घटना घटी। एक भयंकर निआं लगी जहाँ यह अंचल में कला धुआं छाड़ी देता। भिडियो देखा जाए विमानटी भूमि सामान्य ऊपर को उठा समय यार बाम डेणारे निआं लगी एक विराट विस्फोरण होता। यह समय 3 जन को सदस्य विमान रही। केंटुकीर गवर्नर आंडी बेसियर कहते 7 जन मृत्यु घटी और 11 जन आहत होती। केते गुरुतर आहत होती एपर्यंत जना पड़ना। परवर्ती खबर, आरआई परीक्षा आरंभ होगा पूर्व सर्भर डाउन यांत्रिक त्रुटि समस्या देखागला। आरआई परीक्षा होगा पूर्व सर्भर डाउन हो जाएगी। यांत्रिक त्रुटि घंटा घंटा धरी छिड़ा होगा सहित अनेक स्थान में परीक्षा दे पारना परीक्षार्थी। आज राज्य में 85 रु अधिक स्थान में आरआई परीक्षा होता बेले परीक्षा आरंभ होगा पूर्व एभली विभ्राट देखा जायछि। प्रथम सिटिंग आरंभ होगा पूर्व परीक्षा केन्द्र में समस्या देखा देबारु असंतोष प्रकाश करिसंती परीक्षार्थी। तेबे ओएसएससी अध्यक्ष कहिसंती जे सर्भर डाउन पाई एभली समस्या उपजिछि। पर सर्भर समस्या दूर होगा पर परीक्षा केन्द्र को आशायी माने जाइथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र मोहन सरकारंकर मिशन पावर 2027 सुधा सबु गाँ को पहुंचब विद्युत और पानी और रास्ता। सरकारंकर फोकस रे ग्राम्य विकास 2027 डिसेम्बर सुधा सबु गाँ को रास्ता, पानीय जल जोगाण और विद्युत संयोग लक्ष्य रही। एथिपाई आरंभ होगा जाऊँगी राज्य सरकारंकर नुआ पदक्षेप मिशन पावर। पावर अर्थ हेउची विद्युत जोगाण, जल जोगाण और रास्ता संयोगीकरण। यही कार्यक्रम मिशन मोड रे कराजिवो। एथिपाई संकल्प चिठा खोद मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत करा जायछि। सब विभाग को मुख्यमंत्री निर्देश खसड़ा प्रस्तुति और समय सीमा भितर सारिबा को टार्गेट दि जायछि। ओडिशार बहुत गाँ को रास्ता संयोगीकरण हो पारि नाही, जहाद्वारा गाँ को आम्बुलांस जाई पारु नाही। पूर्व अनेक समय दि जाइथिले मध्य ए पर्यंत काम सरी नाही। ओडिशार लक्ष लक्ष परिवार विद्युत संयोग वंचित रही। सेहीपरि बहुत गाँ को पानीय जल पहुँची पारि नाही बोली नोट सीट रे उल्लेख करिसंती मुख्यमंत्री। मिशन पावर को मिशन मोड रे करने को आसंता 10 तारिख में बड़ बैठक डाकिछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। यही बैठक में कार्यकारी संपर्क में विस्तृत आलोचना हेबो बोली कहिसंती। परवर्ती खबर, घाटी रे जलीगला ओएसआरटीसी बस बर्तिले यात्री। कोरापुट जिला आंध्र सीमांत सालुर घाटी रे गुरुवार सकाळे ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम बस रे निआं लागि जली जाइछि। तेबे यात्री माने तुरंत बस रो ओह्लाई पड़ी जिबारु बड़ अघटन बर्ती जाइथिले। उभय राज्य पार्श्वरू आसुथिबा समस्त जानवाहन किछि समय धरी अटकी रहिबा फल रास्ता जाम होइतिला। सूचना अनुसार आंध्र प्रदेश विजयनगरम ठारू भोर 5टा समय ओडिशार जयपुर अभिमुखे यही ओएसआरटीसी बसटी आसुथिला। सालुर घाटी में पहुंचला बेले प्राय 7:30 मिनिट रे हठात बस रे निआं लागि जाइतिला। बस रे यात्री करुथिबा यात्रींकर बस कर्मचारी सुरक्षित भाव में ओह्लाइथिले। बसटी घाटी उठुथिबा समय डैशबोर्ड रु शॉर्ट सर्किट होई हठात निआं लागि जाइथिबार बस कर्मचारी कहिसंती।
ବସ୍ରେ ଥିବା ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲିଭି ନଥିଲା। ବଡ଼ ଖବର ପାଇ ସାଲୁରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବସ୍ଟି ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଭାବରେ ବିଜୟନଗରମ ଠାରୁ ଜୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚତୁର୍ଥ ଟି-20ରେ ଭାରତର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 48 ରନରେ ହରାଇ ସିରିଜରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଆଜି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟି-20ରେ ଭାରତ 48 ରନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜରେ ଭାରତ 2-1ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ 167 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 8.2 ଓଭର ଖେଳି ମାତ୍ର 119 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 168 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦୁଇ ଓପନର ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଓ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ସଟ୍ସ 37 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ସଟ୍ସ 25 ରନ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳି ରନ୍ ଗତି ଆଗୁଆ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କର ବଲ୍ରେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ୱିକେଟ୍ ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କୌଣସି ବ୍ୟାଟର 20 ରନ୍ ବି କରିପାରି ନଥିଲେ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜସ୍ ଇଂଲିଶ 12 ରନ୍, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ 14, ଜସ୍ ଫିଲିପ୍ସ 10, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋନିସ୍ 17 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ 5 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରଚାର ଓ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ନେଇଛି। ତେଣୁ 7 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏହାସହ ଖରିଆର ରୋଡ୍ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଘନ ଘନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପରେ ଏଯାଏଁ ବିଜେପିର ବଡ଼ ସଭା ହୋଇନାହିଁ। ଦଳର 40ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ଏଠାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। 8 ମନ୍ତ୍ରୀ 8ଟି ଜୋନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନବୀନଙ୍କର କୋମନା ସଭାଠାରେ ଯେପରି ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେବେ ତା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାନ ମସଲା ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ସଲମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟର ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଛି। ପାନ ମସଲା ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ୍ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କୋଟା ସ୍ଥିତ ଏକ ଖାଉଟି ଅଦାଲତ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଇନ୍ଦର ମୋହନ ସିଂ ହନି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଏପରି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହନିଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ରାଜଶ୍ରୀ ପାନ ମସଲା ଓ ସଲମାନ ଖାନ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କେଶରଯୁକ୍ତ ପାନ ମସଲା ଓ ଗୁଜରାତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦାବିର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କେଜି କେଶରର ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦ କିପରି 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ପାନ ମସଲା ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କୋଟା ଖାଉଟି ଅଦାଲତ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 27ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଓ ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାର ଜବାବ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଫସିଲେ ରାଇନା ଆଉ ଧାୱନ। 11.14 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ। ବେଟିଂ ଆପ୍ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ଫସିଗଲେ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି ଏହି ମାମଲାରେ ଉଭୟଙ୍କର 11.14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୁରୁବାର ଆଟାଚ୍ କରିଛି। ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରାଇନାଙ୍କର 6.46 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଧାୱନଙ୍କର 4.50 ଲକ୍ଷ ରହିଛି। ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ 1xBet ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ନେଇ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ନିରୋଧ ଆଇନ ବା PMML ଅଧୀନରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଉଭୟ କ୍ରିକେଟର ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ବେଆଇନ ଆପ୍ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିଜକୁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଇଡି ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସିଛି ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟୋର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ବା CMC।
ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏନେଇ ପଡ଼ିଆରେ ସବୁଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ 3ଟି ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ନମୁନାର ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ଫୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ MFTL ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଳାସପୁର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା 11 ଛୁଇଁଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଳାସପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ନିକଟରେ ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି 11ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା 20 ଜଣ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ବିଳାସପୁରରେ ଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଉକ୍ତ ଲାଇନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ରେଳ ଅଧିକାରୀ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ବିଦ୍ୟାସାଗର, ଲବକୁଶ ଶୁକ୍ଲା, ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଭାକର, ଶିଲା ଯାଦବ ଓ ପ୍ରିୟଚନ୍ଦ୍ର। 4 ଜଣ ମହିଳା ଓ 2 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। 20 ଜଣ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 9 ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ 2.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ରହିଛି। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର ସହାୟକ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ରଶ୍ମିରାଜ, ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳକ ଅଶୋକ କୁମାର ଆଉ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର ଗାଡ଼ି ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ରା ରହିଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ରିଲିଫ୍ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା, ପରିବହନ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ପ୍ରସାରଣ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିଛି। ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଛରୁ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରେଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ କାହିଁକି ଅଟକିଲେ ନାହିଁ ଓ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଲେ ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ତଦନ୍ତର ବିଷୟ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜା ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସାଂଘାତିକ ଝଟକା ଦେଲା କାନାଡା। ଭିଜା ନିୟମ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି ଏବେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଶ୍ରମିକ। ଏବେ କରିବେ କ'ଣ ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କାନାଡା ତାର ନୂତନ ପ୍ରବାସୀ ସ୍ତରୀୟ ଯୋଜନା 2026ରୁ 28 ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ଏଥର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବହୁତ କଠୋର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଦେଶର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏହା ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭିସା ଧାରକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 3,80,000 ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଂଶକୁ ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ 5% କମ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ କାନାଡାରେ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା କାମ କରିବା ଯୋଜନାକୁ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପୁଣି ଅନିଲଙ୍କୁ ଇଡିର ସମନ। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପୁଣି ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ସମନ କଲା ଇଡି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ପୁଣି ଥରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ କରିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଠକେଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି ଇଡି। ଏଜେନ୍ସି ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପତ୍ତି 7,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କରିଛି ବୋଲି ଇଡିକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ DSSO ବିପ୍ଳବ କେଶରୀ ସାମନ୍ତରାୟ। କେନ୍ଦୁଝର DSSO ବିପ୍ଳବ କେଶରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। NGO ଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ କାବୁ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ NGO ଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବା DSSO ବିପ୍ଳବ କେଶରୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ NGO ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ବା ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ NGO ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଆଦାୟ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ପେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ NGO ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ NGO ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତିର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଫୋନ୍ପେ କାରବାର ମିଳିଛି, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କର ମୃତଦେହ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ବିଷକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଗୁରୁବାର ହାଉସିଂ କଲୋନୀରେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଆବାସରେ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କର ନାମ ସୁଜାତା ରାନୀ କର ଥିଲାବେଳେ
ସେ ଗତ 2 ମାସ ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଭୀଷଣ ବାନ୍ତି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବିଷକ୍ରିୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କର ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କର ମାଆଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଝୁରି ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିବା ମୁତାବକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଜଣକ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିପରି ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ବାରିପଦା ବେତନଟି ରେଞ୍ଜରେ ବନପାଳ ଏବଂ 2 ବନରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଏହି 3 ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବେତନଟି ରେଞ୍ଜରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଝାରଖଣ୍ଡି ହାତୀ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଶନିବାର ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଆଗରିଆ ରେଲୱେ ଫାଟକ ନିକଟରେ ରେଳ ଧାରଣାର ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଶାଲିମାରରୁ ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଶାଲିମାର ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ହାତୀଟିର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ବେତନଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜନବସତି, ରାଜପଥ, ସଡ଼କ ପଥ ଓ ରେଳପଥ ଉପରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଠିକ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।